Assalamu alaikum, my dear students. You are warmly welcome to my class. Hope you are fine. I am also fine by the grace of Almighty Allah. We all are going through a tough time because the pandemic, deadly coronavirus is still present in the world. But it is a matter of relief that you, the students, are being able to take part in our Viber classes as we have got online school. So this is a new experience for you. আমি এটা বিশ্বাস করি তোমাদের সবার জন্য এটা একটি নতুন অভিজ্ঞতা। সেটা হচ্ছে তোমরা স্কুলটি যেন এখন অনলাইনে চলে এসেছে। তোমরা এখন অনলাইনের মাধ্যমে স্যারদেরকে দেখতে পাচ্ছ, স্যারদের ক্লাস পাচ্ছ। পাশাপাশি তোমরা ইতোমধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে দুটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছো। সো এভাবে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়ে আমরা আমাদের পড়াশোনাটা চালিয়ে রাখবো এবং আমাদের মানুষ হওয়ার যে ইচ্ছাটা, বিকশিত হওয়ার যে পূর্ণদমে আমরা যে মানুষ হওয়ার জন্য যে বিকশিত হব, সেটা চলমান রাখবো। এবং তোমরা জানো এজন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া। আর যেহেতু এখন একটু কঠিন সময়, এই সময়ে ঘরের মধ্যে থাকা, বাবা মায়ের কথা শোনা, তাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা, পাশাপাশি নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা। সুস্থ রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে দেহকে সুস্থ রাখতে হবে, পাশাপাশি মনকেও সুস্থ রাখতে হবে। আমরা জানি সুস্থ দেহেই সুস্থ মন বাস করে। তাই তোমার যদি দেহ সুস্থ থাকে, মন সুস্থ থাকবে। মন ভালো থাকলে সামান্য দেহের যদি তোমার অসুস্থতা থাকে সেটাও কেটে যাবে। অর্থাৎ দুটোকেই সুন্দর রেখে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। So my dear students, today I will take a class on your English subject, and I have already discussed some topics regarding your English. Today I will also discuss a very important topic, and that is rearrange. That means in question number 12 of your PSC exam you will have this topic rearrange. So today my target is to give you some instructions on how to do better in this pattern, in this rearrange, in this question number 12, so that you can get 10 out of 10, because here there will be 5 questions and 5 to the 10. So it is very important to know how to solve this. So let us get started with our class, and you know my identity well. Here I am speaking Mohammad Ruhul Amin, Assistant Teacher English, Ghatail Cantonment Public School and College. So my dear students, as we are not getting face-to-face classes, so let us start our class with a riddle for you. So let us read the riddle. তোমরা জানো রিডেল মানে হচ্ছে ধাঁধা। তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু হচ্ছে একটি ধাঁধার মাধ্যমে। তোমাদেরকে আমি প্রথমে ধাঁধাটি পড়ে শোনাচ্ছি, এটার বাংলা মিনিং আমি বলে দেবো, তোমরা ধাঁধাটির উত্তর দেবে। তোমরা মনে মনে উত্তরটা চিন্তা করতে থাকবে, ক্লাসের একটা পর্যায়ে আমি উত্তরটি বলে দেবো। ধাঁধাটি হচ্ছে মিস্টার ব্লু লিভস ইন দ্য ব্লু হাউস, মিসেস ইয়েলো লিভস ইন দ্য ইয়েলো হাউস, মিস্টার ওয়ারেন্স লিভস in the Warren's house. Who lives in the White House? So this is a question for you, this is a riddle for you. You will find out the answer, then you will match it when I tell the answer. So as I already told you, let us get started with rearrange. To do better in rearrange, you have to possess some basic idea of sentence, because you know that in your rearrange there will be some words, and you have to arrange these words to make a sentence, to make a meaningful sentence. And we know that there are 5 types of sentences in English. You have already known this in your earlier classes. There are 5 types of sentences: assertive sentences, imperative sentences, interrogative sentences, optative sentences, and finally exclamatory sentences. So what is the structure of assertive sentences? Let us see. Subject, verb, object, extension. This is the basic structure of an assertive sentence. অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ বাক্যের এটি স্ট্রাকচার, এবং অ্যাসার্টিভ বাক্যের শেষে ফুল স্টপ হয়। আমরা একটি এক্সাম্পল দেখে আসি। We read in class 5. সো এটা একটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, কেননা এখানে সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়েছে, ভার্ব আছে, তারপরে এক্সট্রা অংশ আছে, বাক্যটির শেষে ফুল স্টপ আছে। তাহলে আমরা অ্যাসার্টিভ বাক্যগুলো এভাবে চিন্তা করব: শুরুতে সাবজেক্ট, এরপরে ভার্ব, এরপর অবজেক্ট বা এক্সটেনশন, বাক্যের শেষে ফুল স্টপ। এরপর আমরা যেটা বলেছিলাম ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস। ইন্টারোগেটিভ মানে প্রশ্নবোধক, অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভের পরে কি থাকবে? কোশ্চেন মার্ক থাকবে। ইন্টারোগেটিভ বাক্য দুভাবে শুরু হয়, একটা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব দিয়ে। হেল্পিং ভার্বগুলো আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি: ডু, ডাজ, ডিড, অ্যাম, ইজ, আর, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, ওয়াজ, ওয়ার,
শ্যাল, উইল, ক্যান, কুড, মে, মাইট, এগুলোকে বলা হয় হেল্পিং ভার্ব। তাহলে হেল্পিং ভার্ব শুরুতেই থাকবে হেল্পিং ভার্ব, এরপরে আসবে সাবজেক্ট, এরপরে আমাদের আরেকটা মেইন ভার্ব থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, এরপর অবজেক্ট বা এক্সটেনশন, এরপরে অবশ্যই একটি কোশ্চেন মার্ক। কেননা ইন্টারোগেটিভ মানে হচ্ছে প্রশ্নবোধক, অর্থাৎ এখানে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে। আরেক ধরনের ইন্টারোগেটিভ হয়, সেটা হচ্ছে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড, অর্থাৎ এখানে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড বলতে ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন, ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে আমরা যে কোশ্চেনগুলো করি সেইগুলোর ক্ষেত্রে শুরুতেই থাকবে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড, এরপর হেল্পিং ভার্ব থাকতে পারে, অনেক সময় নাও থাকতে পারে, এরপর সাবজেক্ট থাকবে, অনেক সময় সাবজেক্টও নাও থাকতে পারে, কেননা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডই সাবজেক্ট হতে পারে, এরপর ভার্ব থাকতেও পারে, নাও পারে, অবজেক্ট আর এক্সটেনশন, তবে এই ক্ষেত্রেও আমাদের অবশ্যই একটি কোশ্চেন মার্ক থাকবে। ওকে, তাহলে আমরা একটি এক্সাম্পল সেন্টেন্স দেখে নিই। ডাজ ওয়ানি প্লে ক্রিকেট, অর্থাৎ প্রথমটির জন্য এটা হচ্ছে ডাজ হেল্পিং ভার্ব, সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়ানি, প্লে হচ্ছে ভার্ব, ক্রিকেট হচ্ছে অবজেক্ট। সো ডাজ ওয়ানি প্লে ক্রিকেট, ডাজ ওয়ানি প্লে ক্রিকেট, ডাজ ওয়ানি প্লে ক্রিকেট, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম স্ট্রাকচার, অর্থাৎ হেল্পিং ভার্ব দিয়ে যেটা শুরু হলো। লক্ষ্য করে দেখো এখানে একটি কি আছে, কোশ্চেন মার্ক আছে। আমাদের দ্বিতীয় প্যাটার্নটি ছিল ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হবে। লক্ষ্য করো, হোয়াট ইজ আওয়ার ন্যাশনাল ফ্লাওয়ার, যে আমাদের জাতীয় ফুল কি। তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো, হোয়াট ইজ আওয়ার ন্যাশনাল ফ্লাওয়ার শুরু হয়েছে কি দিয়ে, হোয়াট দিয়ে, অর্থাৎ সাবজেক্ট দিয়ে, এরপরে আছে দেখো একটি ভার্ব, এরপরে আছে বাকি অংশ, অর্থাৎ এখানে একটি কোশ্চেন মার্ক। অর্থাৎ আমরা জানি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দুভাবে শুরু হতে পারে, একটা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব দিয়ে, আর একটা হচ্ছে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে, এবং অবশ্যই সেক্ষেত্রে তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে আমি কোশ্চেন মার্ক নিতে হবে। ওকে, এরপর আমাদের ছিল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। আমরা জানি ইম্পারেটিভ মানে হচ্ছে আদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, এগুলো দিয়ে ইম্পারেটিভ হয়। ইম্পারেটিভ বাক্যের স্ট্রাকচার তাহলে আমরা দেখে নিই। ইম্পারেটিভ বাক্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটি স্ট্রাকচার। প্রথম যে স্ট্রাকচারটা এখানে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, অর্থাৎ মেইন ভার্ব দিয়েই বাক্যটি শুরু, অর্থাৎ এখানে কোনো সাবজেক্ট নেই। কি দিয়ে শুরু, মেইন ভার্ব দিয়েই বাক্যটি শুরু, ভার্বের পরে অন্যান্য অংশ যা আছে তাই, শেষে ফুল স্টপ। যদি সেটা নেগেটিভ হয়, না বোধক হয়, সেটা কি দিয়ে শুরু হতে পারে, ডোন্ট দিয়ে, অর্থাৎ ডোন্ট, তারপর হচ্ছে মেইন ভার্ব, তারপর হচ্ছে বাকি অংশ। এবং ফাইনালি আমরা আরেকটি স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে অলওয়েজ দিয়ে বা নেভার, তারপর হচ্ছে মেইন ভার্ব, অর্থাৎ বাক্যের শুরুতে অলওয়েজ বা নেভার, তারপর হচ্ছে মেইন ভার্ব দিয়ে শুরু হয়ে ফুল স্টপ। আমরা যদি এক্সাম্পল ফলো করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমটির জন্য অবে ইওর প্যারেন্টস ওয়ার্ডার, অর্থাৎ তোমার বাবা মায়ের ওয়ার্ডার মেনে চলো, মান্য করো। তাহলে এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখো, অবে মানে মান্য করা, অর্থাৎ এটি একটি ভার্ব, তাহলে কি দিয়ে শুরু হলো, ভার্ব দিয়ে শুরু হলো, তাহলে এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ। আবার ডোন্ট প্লে ইন দ্য রেইন, অর্থাৎ বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির মধ্যে খেলাধুলা করলে অসুস্থ হয়ে যাবো। আমরা ক্লাসের শুরুতেই বলেছি আমাদের দেহ সুস্থ রাখতে হবে, তাহলে মন সুস্থ থাকবে, মন সুস্থ থাকলে পড়াশোনা ভালো হবে। তাহলে ডোন্ট প্লে ইন দ্য রেইন, ডোন্ট প্লে ইন দ্য রেইন, তাহলে কি দিয়ে শুরু হয়েছে, ডোন্ট দিয়ে, এরপর দেখো প্লে, খেলা করা, এটা মেইন ভার্ব, তাহলে ডোন্ট প্লে ইন দ্য রেইন ফুল স্টপ। এবার দেখো আমরা সবসময় বলে থাকি সবসময় সত্য কথা বলবে, অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ, কখনো মিথ্যা বলবে না, নেভার টেল আ লাই, অর্থাৎ এই যে অলওয়েজ বা নেভার দিয়ে যদি শুরু হয় সেটাও ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। এবার আমরা দেখব অপটেটিভ। আমরা জানি অপটেটিভ সেন্টেন্স অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা সূচক বা ইচ্ছা সূচক, প্রার্থনা বা ইচ্ছা সূচক, অর্থাৎ এখানে আমার কোনো একটা প্রেয়ার থাকবে, আমি কোনো কিছু চাচ্ছি। যেমন আমরা বলতে পারি আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুক, তাহলে মে আল্লাহ হেল্প আস, অর্থাৎ মে দিয়ে শুরু হবে। মে দিয়ে কিন্তু ইন্টারোগেটিভ হতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কোশ্চেন হতে হবে, যেমন মে আই কাম ইন স্যার, মে আই কাম ইন স্যার, মে আই গো দেয়ার, এগুলো কোশ্চেন। কিন্তু এইখানে কিন্তু মে আল্লাহ হেল্প আস, এখানে কোনো কোশ্চেন করা হয়নি, এটা প্রার্থনা করা হয়েছে যে আল্লাহ আমাদেরকে হেল্প করুক। তাহলে এই প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আমাদের এটা হবে অপটেটিভ সেন্টেন্স, এই ক্ষেত্রে বাক্যের শেষে হবে ফুল স্টপ। আমরা এরপর ফাইনালি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। আমরা জানি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স মানে হচ্ছে বিস্ময় সূচক বাক্য, অর্থাৎ যেখানে বিস্ময় থাকবে। যেমন হাউ ফাইন আওয়ার স্কুল ইজ, আমাদের স্কুল কত সুন্দর, হাউ ফাইন আওয়ার স্কুল ইজ, তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো হাউ ফাইন আওয়ার স্কুল ইজ, হাউ দিয়ে শুরু হয়েছে, এবং হাউ দিয়ে কিন্তু ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন হয়, কিন্তু সেখানে কোশ্চেন হতো যে এখানে কিন্তু কোশ্চেন বোঝায়নি, এখানে বিস্ময় প্রকাশ বুঝিয়েছে, হাউ ফাইন আওয়ার স্কুল ইজ, আমাদের স্কুল কত বড়, অর্থাৎ কত সুন্দর, তাহলে এখানে অবাক হওয়া বোঝাচ্ছে, বিস্ময় প্রকাশ করা বোঝাচ্ছে। তাহলে এখানে আবার শেষে থাকবে নোট অফ এক্সক্লামেশন, নোট অফ এক্সক্লামেশন বা বিস্ময় সূচক চিহ্ন। আবার আরেকভাবে হতে পারে হোয়াট আ লাভলি গার্ডেন ইট ইজ, তাহলে হোয়াট আ লাভলি গার্ডেন ইট ইজ, তাহলে এখানে দেখো হোয়াট দিয়ে শুরু হয়েছে, হোয়াট দিয়ে কিন্তু আমাদের কি ইন্টারোগেটিভও শুরু হয়েছিল, কিন্তু তারপরেই ভার্ব ছিল, কিন্তু দেখো হোয়াট দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু ভার্বটা কোথায়, একদম বাক্যের শেষে, তাই এটা কোশ্চেন হবে না, এটা হবে এক্সক্লামেটরি, হোয়াট আ লাভলি গার্ডেন ইট ইজ। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ইতোমধ্যে 5টি সেন্টেন্সেরই গঠন জেনে গিয়েছি।
তোমরা যদি এই 5টি সেন্টেন্সের গঠন যদি সুন্দরভাবে রপ্ত করতে পারো, সুন্দরভাবে নিজেদের আয়ত্তে আনতে পারো, তাহলে তোমাদের জন্য বাক্য গঠন করা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। কেননা তুমি এখানে বুঝতেই পারতেছো আমি বাক্যটা কিভাবে গঠন করব। এই বাক্যটি অ্যাসার্টিভ হবে নাকি ইন্টারোগেটিভ হবে নাকি ইম্পারেটিভ হবে নাকি অপটেটিভ হবে নাকি এক্সক্লামেটরি হবে। যদি অ্যাসার্টিভ হয় তাহলে আমরা স্ট্রাকচার যেরকম জানলাম সেভাবে করব। যদি ইন্টারোগেটিভ হয় তাহলেও আমরা জানলাম, ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লামেটরির ক্ষেত্রে আমরা জেনে গিয়েছি। অতএব এই ক্ষেত্রে আমরা খুবই সাবধান থাকার চেষ্টা করব যাতে করে আমরা স্ট্রাকচারটা মেনটেন করতে পারি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, নিশ্চয়ই তোমরা একটু বোর্ড হয়ে গিয়েছো। যেহেতু তোমরা বোর্ড হয়ে গিয়েছো তাহলে আমরা একটু সেই মজাটা সেরে নেই। আমরা প্রথম রিডেলের অ্যান্সারটা দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের প্রথম রিডেলটা ছিল কি, আমরা আরেকবার একটু দেখে আসি। প্রথম রিডেলটা ছিল আমাদের যে মিস্টার ব্লু লিভস ইন দ্য ব্লু হাউস, মিসেস ইয়েলো লিভস ইন দ্য ইয়েলো হাউস, মিস্টার ওয়ারেন্স লিভস ইন দ্য ওয়ারেন্স হাউস, হু লিভস ইন দ্য হোয়াইট হাউস, অ্যান্ড দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউএসএ। অর্থাৎ আমেরিকার যিনি প্রেসিডেন্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি প্রধান, যিনি রাষ্ট্রপতি, তিনি হোয়াইট হাউসে বাস করেন। কেননা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হাউস বা প্রেসিডেন্ট যেখানে বাস করেন তার সরকারি বাসভবনের নাম হচ্ছে দ্য হোয়াইট হাউস। তাহলে হু লিভস ইন দ্য হোয়াইট হাউস, তাহলে অ্যান্সারটা হবে দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউএসএ, অর্থাৎ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি। অর্থাৎ এখানে হোয়াইট হাউসে মিস্টার বা মিসেস হোয়াইট বসবাস করবে না, বসবাস করবেন দ্য প্রেসিডেন্ট। আশা করি তোমরা অনেকেই উত্তরটি দিতে পেরেছিলে, যারা পারোনি তারা এখন নিশ্চয়ই মজা পেয়েছো। ওকে, আমরা আমাদের নেক্সট টপিকে চলে যাই। সো লেট আস মুভ টু আওয়ার নেক্সট টপিক। আমরা ইতিমধ্যে স্ট্রাকচার শিখে ফেলেছি। যেহেতু আমরা স্ট্রাকচার শিখে ফেলেছি, আমরা একটা রিডেল সলভ করেছি, তাহলে আমরা এখন আবার ক্লাসে ফিরে আসি। আমরা এখন কিছু এই যে স্ট্রাকচারগুলো আমরা শিখলাম এগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা নিজেরা কিছু রিঅ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করব। এখন আমার সাথে সাথে তোমরাও করে ফেলার চেষ্টা করবে যাতে করে তোমাদের অ্যান্সারটা করা সহজ হয়ে যায়। খেয়াল করে দেখো, আমাদের প্রথম কোশ্চেন হাজির হচ্ছে। দ্য কোশ্চেন ইজ ক্লক, টাইম, ড্র, আ, উইথ, ইট, এনি, অন। অর্থাৎ এখানে শব্দগুলো আছে, শব্দগুলো পড়ার পর আমি একটু চিন্তা করব এখানে সাবজেক্ট কি হতে পারে, কিভাবে আমি বাক্যটি শুরু করব। দেখো আছে ক্লক, টাইম, ড্র, আ, উইথ, ইট, এনি, অন। অর্থাৎ এখানে দেখো কে ড্র করবে, ড্র হচ্ছে ভার্ব, কে ড্র করবে এটা কিন্তু ক্লিয়ার নেই। তাহলে আমরা যদি মেইন ভার্ব দিয়ে শুরু করি, এটা যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে নেই তাহলে দেখো তো এরকম হয় কিনা, যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলে দেখো তো এরকম হয় কিনা, ড্র আ সার্কেল, অর্থাৎ একটি সার্কেল আঁকো, কিসের সাথে, উইথ এনি টাইম, যে কোনো সময়, অন ইট, অর্থাৎ তোমাকে একটা সার্কেল আঁকতে বলেছে, যে সার্কেলের উপরে যে কোনো একটা টাইম থাকবে, অর্থাৎ তোমাকে একটা সার্কেলের উপরে যে কোনো একটা টাইম থাকবে, অর্থাৎ এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, কেননা কে আঁকবে এটা লেখা নেই। তাই আমরা লিখব ড্র আ সার্কেল উইথ এনি টাইম অন ইট। অর্থাৎ এভাবে আমরা এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা গঠন করলাম। এবং এই ক্ষেত্রে তোমাকে আরেকটা টেকনিক শিখিয়ে দিই তোমাদেরকে, সেটা হচ্ছে তুমি আগে কাউন্ট করে নেবে শব্দগুলো। যেমন 1 2 3 4 5 6 7 8, এখানে 8টি শব্দ আছে। অর্থাৎ আমি যখন বাক্যটি গঠন করব, বাক্য গঠন করার পর আমি আবার কাউন্ট করব 1 2 3 4 5 6 7 8, তার মানে আমার 8টি শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আমার আর কোনো কনফিউশন নেই যে কোন শব্দ ব্যবহার হয়েছে বা হয়নি। অনেক সময় কিছু শব্দ স্কিপ হয়ে যেতে পারে, তুমি মনে রাখবে একটি শব্দ স্কিপ হয়ে যাওয়া, একটি শব্দ বাদ পড়া মানে তোমার দুটো মার্কস কমে যাওয়া। আর দুটো মার্কস কমে যাওয়াটা ইস্যু নয়, তোমার ভুল হয়ে গেল। ভুল কি মানুষ ইচ্ছা করে করতে চায়? যারা ইচ্ছা করে ভুল করে তাদেরকে তো তারা ভুল বলে না, এটাকে বলা হয় অপরাধ। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী হব না, আমরা এভাবে চিন্তা করব। আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। কোশ্চেন নাম্বার 2, দ্য টিস্ট হেয়ার দ্য অ্যান্ড টর্টয়েস চ্যালেঞ্জ। তাহলে ভালো করে লক্ষ্য করো, এখানে দুটো প্রাণীর কথা লেখা আছে, একটা হচ্ছে দা হেয়ার আর একটা হচ্ছে দা টর্টয়েস। এখন কে কোন কাজটি করেছিল আমরা গল্প পড়ে জেনেছি। টিজ মানে উপহাস করা, কে কাকে উপহাস করেছিল? আমরা গল্প পড়ে জেনেছি যে খরগোশ কচ্ছপকে উপহাস করেছিল। এবং কচ্ছপের কাজটা কি ছিল? কচ্ছপের কাজটা ছিল সে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে তুমি তো আমাকে বলতেছো যে আমি ধীরগতি, চলো দৌড়াই দেখি কে যেতে। তাহলে দেখো কোন কাজটা কার। তাহলে আমাদের প্রথমে তো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়নি টর্টয়েস, প্রথমেই কি করেছিল, প্রথমেই খরগোশটি তাকে কি করেছিল, খরগোশটি তাকে উপহাস করেছিল, টিস্ট করেছিল, এরপরে সে চ্যালেঞ্জটা দিয়েছিল। তাহলে আমরা লিখতে পারি, দেখো তো অ্যান্সারটা এরকম হয় কিনা, তোমরা ভেবেছো কিনা, দ্য হেয়ার টিস্ট, অর্থাৎ হেয়ার উপহাস করলো, অপমান করলো, অ্যান্ড দ্য টর্টয়েস চ্যালেঞ্জ, এবং টর্টয়েস কি করলো, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। তাহলে খেয়াল করে এখন আমরা আরেকবার কাউন্ট করি 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7. Yes, shabash, this is correct one. Okay, let us move to the next one. Question number 3. Keeps internet as connected. তাহলে এখন খেয়াল করো এখানে সাবজেক্ট কোনটা? কিপস হচ্ছে ভার্ব, তাহলে কিপস রাখে, আজ তার সাবজেক্ট হতে পারে না, আজ তো হচ্ছে কি অবজেক্ট, কানেক্টেডও সাবজেক্ট হতে পারে না, তাহলে কি সাবজেক্ট? ইন্টারনেট। তাহলে বাক্যটি কি দিয়ে শুরু হবে? ইন্টারনেট দিয়ে। ইন্টারনেট কি রাখে? কিপস রাখে। ইন্টারনেট রাখে, কাদেরকে রাখে? আমাদেরকে রাখে। তাহলে ইন্টারনেট কিপস আস কি রাখে? কানেক্টেড রাখে। দেখো তো বাক্যটা এরকম হয় কিনা? ইন্টারনেট কিপস আস কানেক্টেড, ইন্টারনেট কিপস আস কানেক্টেড, ইন্টারনেট কিপস আস কানেক্টেড। Let us move to the next one. About he books animals likes. এবার খেয়াল করো এখানে ভার্ব কোনটা? লাইকস। লাইকস কে লাইকস করে? হি। তার মানে সাবজেক্ট কোনটা? হি। তাহলে বাক্যটি কি দিয়ে শুরু হবে? হি। তাহলে হি লাইকস কি পছন্দ করে? বই পছন্দ করে, বুকস। তাহলে হি লাইকস বুকস। হি, আমরা কি পাবো? হি লাইকস বুকস। কেমন বুকস? অ্যাবাউট অ্যানিমালস। অ্যাবাউট অ্যানিমালস অর্থাৎ সে প্রাণী সম্পর্কে, পশুদের সম্পর্কে যে বই সেটা সে পছন্দ করে। তাহলে হি লাইকস বুকস অ্যাবাউট অ্যানিমালস। See the answer. He likes books about animals. I think you have got the answer. Let us move to the next slide. Island the is where. এইবার খেয়াল করো এখানে একটি কি আছে? ডাব্লিউএস ওয়ার্ড আছে এবং ডাব্লিউএস ওয়ার্ড আছে, আমরা জানি ডাব্লিউএস ওয়ার্ডে দু ধরনের সেন্টেন্স, একটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে কি এক্সক্লামেটরি, অবাক হওয়া। তাহলে এখানে তো এমন কোনো শব্দ নেই যাতে আমি অবাক হব। দ্য আইল্যান্ড দ্য ইজ ওয়ার, তাহলে এটাকে যদি আমি সহজভাবে চিন্তা করি, প্রশ্ন করব, প্রশ্ন করলে কি হবে? হোয়ারের বাংলা কি? কোথায়। কোথায় আইল্যান্ডটি, তার মানে ওয়ার ইজ দ্য আইল্যান্ড, ওয়ার ইজ দ্য আইল্যান্ড। আর এটা যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে অবশ্যই আমি কি ব্যবহার করব? কোশ্চেন ব্যবহার করব। সো ওয়ার ইজ দ্য আইল্যান্ড, ওয়ার ইজ দ্য আইল্যান্ড, যে দ্বীপটি কোথায়। নেক্সট, লাইক টু আই প্লেসেস ভিজিট অ্যাট্রাকটিভ দ্য। এই বাক্যগুলো, এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে ভার্ব কোনটি? একটা হচ্ছে লাইক আর একটা হচ্ছে ভিজিট। তাহলে খেয়াল করো আমরা জানি একটি বাক্যের মধ্যে দুটো ভার্ব থাকলে একটি ভার্বের আগে একটি ভার্ব সাবজেক্টের জন্য বসে আর একটি ভার্বের আগে একটি প্রিপোজিশন বসে, সেটা টু বসতে পারে। তাহলে আমি পছন্দ করি বেড়াতে, আমি পছন্দ করি বেড়াতে, সাবজেক্ট হচ্ছে আই। তাহলে আমি পছন্দ করি, তাহলে আই লাইক। বেড়াতে আমরা জানি তে মানে হচ্ছে টু তারপরে ভার্ব, তার মানে আই লাইক টু ভিজিট কি পছন্দ করি? কি বেড়াতে? দ্য অ্যাট্রাকটিভ প্লেসেস, যে আমি আকর্ষণীয় জায়গাগুলো বেড়াতে পছন্দ করি। লক্ষ্য করো, আই লাইক টু ভিজিট দ্য অ্যাট্রাকটিভ প্লেসেস, আই লাইক টু ভিজিট দ্য অ্যাট্রাকটিভ প্লেসেস, অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় জায়গাগুলোতে আমরা বেড়াতে পছন্দ করি। নিশ্চয়ই আমাদের এই দুঃসময় কেটে গেলে আমরাও আমাদের দেশের সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলোতে বেড়াতে যাব। লেট আস মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান। হ্যাভ এনি ইউ ফ্রেন্ড ডু। এইবার খেয়াল করো এখানে কিন্তু দুটো ভার্ব আছে, একটা হচ্ছে হ্যাভ আর একটা হচ্ছে ডু, এবং আরেকটা সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ। তাহলে ডু আর হ্যাভ দুটো ভার্ব আছে। তাহলে আমি খেয়াল করি এটাকে আমি ডুকে যদি আমি হেল্পিং ভার্ব বানাই তাহলে এটা দেখো কি হয়ে যাচ্ছে? একটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে, প্রশ্নবোধক বাক্য। তোমার কি কোনো বন্ধু আছে? এটার প্রশ্নটা কি হবে? ডু ইউ হ্যাভ এনি ফ্রেন্ড, ডু ইউ হ্যাভ এনি ফ্রেন্ড। নেক্সট, ইউ ডু ঢাকা ইন লিভ। আবার আমরা পেয়ে যাচ্ছি লিভ একটা মেইন ভার্ব, ডু আর একটা ভার্ব, তার মানে ডু হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব। তাহলে আবার প্রশ্ন করতে হবে, তাহলে কি দাঁড়াবে? ডু ইউ লিভ ইন ঢাকা, ডু ইউ লিভ ইন ঢাকা, তুমি কি ঢাকায় বাস করো? আমরা অবশ্যই কোশ্চেন মার্ক দিতে ভুল করব না। ওকে, তাহলে এভাবে আমরা জানলাম 8টি সেন্টেন্সকে আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করে ফেললাম। তোমরা নিশ্চয়ই আবার একটু বোর্ড হয়ে গিয়েছো। তাহলে দেখি তো আমাদের জন্য পরের স্লাইডে কি অপেক্ষা করছি। ইয়েস, রিডেল। তাহলে আমাদের এবারের রিডেল হচ্ছে, I am tall when I am young and I am short when I am old. What am I? কেমন প্রশ্ন হয়ে গেল? আমি যখন তরুণ তখন আমি লম্বা, আমি যখন বয়স্ক হয়ে গেছি, বৃদ্ধ হয়ে গেছি, তখন আমি শর্ট। তাহলে কেমন হলো? মানুষ যত বাড়ে, বয়স বাড়লে তো আমাদের কি হয়? উচ্চতা বাড়ে, কিন্তু এখানে বলছে আই এম শর্ট ওয়েন আই এম ওল্ড, আমি যখন বয়স বাড়তেছে, আমার বয়স বাড়তেছে, তখন আমি কি হয়ে যাচ্ছি? আরো ছোট হয়ে যাচ্ছি। তাহলে হোয়াট এম আই, তাহলে আমি কি? হোয়াট, এখানে কিন্তু হু বলেনি, হোয়াট এম আই, অর্থাৎ আমি কি। এই তুমি কি, এটার অ্যান্সার তুমি খুঁজে বের করতে থাকো, আমরা পরের ক্লাসটা করে নিই।
দেখি আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। আর ফ্রেন্ডস বুকস অলওয়েজ বেস্ট আওয়ার, তাহলে এখানে দেখো একটি মাত্র ভার্ব আছে, সেটা হচ্ছে আর। তাহলে আর, তাহলে এখানে দেখো সাবজেক্ট কি হতে পারে, তাহলে বুকস, আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট হচ্ছে বুকস, তাহলে বুকস আর অলওয়েজ, বুকস আর অলওয়েজ আর বেস্ট ফ্রেন্ডস। দেখে অ্যান্সার মিলল কিনা, বুকস আর অলওয়েজ আর বেস্ট ফ্রেন্ডস, বই হচ্ছে সবসময় আমাদের ভালো বন্ধু। নেক্সট, নট রিচ হ্যাপি দা আর অলওয়েজ, তার মানে এখানে একটি ভার্ব আছে আর, তাহলে কারা সবসময় হ্যাপি না, আর এর পরে নট বসবে, আর নট, তাহলে কারা আর নট, দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি, তাহলে আমরা অ্যান্সার পেলাম দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি, দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি, ধনীরা সবসময় সুখী নয়, ধনীদেরও অসুখ থাকতে পারে, ধনীদেরও দুঃখ থাকতে পারে। নেক্সট, ডেভেলপিং বাংলাদেশ কান্ট্রি ইজ এ, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইজ হচ্ছে ভার্ব, তাহলে ইজ এর সাবজেক্ট কি হবে, নিশ্চয়ই ডেভেলপিং সাবজেক্ট হবে না, কান্ট্রি সাবজেক্ট হতে পারতো, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো কান্ট্রিতে কি আছে, সেটা স্মল আছে, এটা একটু প্রবলেমেটিক। তাহলে আমরা এবার খেয়াল করি, আমরা এখানে খুব ভালোভাবে নিতে পারবো, বাংলাদেশ ইজ কি, এ একটি কেমন কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রি, তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি দাঁড়ালো, বাংলাদেশ ইজ আ ডেভেলপিং কান্ট্রি, বাংলাদেশ ইজ আ ডেভেলপিং কান্ট্রি, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ, অর্থাৎ আমরা উন্নয়ন করছি। নেক্সট, বিলিভস লায়ার নোবডি এ, অর্থাৎ নোবডি বিলিভস লায়ার নোবডি এ, অর্থাৎ কেউই বিশ্বাস করে না একজন মিথ্যাবাদীকে, তাহলে কি হবে, নোবডি বিলিভস আ লায়ার, নোবডি বিলিভস আ লায়ার, নোবডি বিলিভস আ লায়ার, কেউই একজন মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করে না, অর্থাৎ মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না, তাই আমরা কখনোই মিথ্যা কথা বলবো না। নেক্সট, মেইন রাইস আওয়ার ইজ ফুড, আবার দেখো ইজ হচ্ছে এখানে ভার্ব, তাহলে কি, কি ইজ, তাহলে রাইস ইজ কি, আওয়ার মেইন ফুড, যে ভাত হচ্ছে আমাদের প্রধান খাবার, তাহলে রাইস ইজ আওয়ার মেইন ফুড, রাইস ইজ আওয়ার মেইন ফুড। দেন নেক্সট, ফর ডিজাস্টার্স ক্যান প্রিপেয়ার উই ন্যাচারাল, ফর ডিজাস্টার্স ক্যান প্রিপেয়ার উই ন্যাচারাল, এটা একটু তোমাদের জন্য কঠিন, তারপরে খেয়াল করো, ক্যান হচ্ছে একটি হেল্পিং ভার্ব, প্রিপেয়ার হচ্ছে মেইন ভার্ব, তাহলে কে প্রিপেয়ার হবে, আমরা, তাহলে আমরা কি, উই, তাহলে উই ক্যান প্রিপেয়ার কিসের জন্য, ফর ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স, উই ক্যান প্রিপেয়ার ফর ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স, অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য আমরা প্রস্তুত হতে পারি, যে যাতে করে আমাদের ক্ষতিগুলো কম হয়। দেন নেক্সট, টিচিং মাস রাজু ভেরি লাইকস, তাহলে এখানে ভার্ব কোনটা, লাইকস, কে লাইকস, রাজু, তাহলে রাজু লাইকস, কি লাইকস, টিচিং, কেমন লাইকস, ভেরি মাচ, সো ইট ইজ ভেরি ইজি, সি দ্যাট রাজু লাইকস টিচিং ভেরি মাচ, রাজু লাইকস টিচিং ভেরি মাচ। নেক্সট, হোম লাভ আই ডিস্ট্রিক্ট মাই, হোম লাভ আই ডিস্ট্রিক্ট মাই, তাহলে এখানে ভার্ব কোনটা, লাভ, ভালোবাসি, কে ভালোবাসে, আই, অর্থাৎ আই লাভ, কি লাভ, মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট, ভেরি ইজি, আই লাভ মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট, আই লাভ মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট, আমি আমার দেশের বাড়ি বা গ্রামের বাড়িকে, আমার নিজ জেলাকে অনেক পছন্দ করি, আমি আমার নিজ জেলাকে অনেক পছন্দ করি, ভালোবাসি। নিশ্চয়ই আবার তোমরা টায়ার্ড হয়ে গিয়েছো, তাহলে যেহেতু আবার টায়ার্ড হয়ে গিয়েছো, দেখি আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। দেখো, আমরা আবার একটি আগের রিডেলের অ্যান্সারটা আমরা দেখে আসি, আমরা আগের রিডেলের অ্যান্সারটা দিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে যাব। রিডেলটা কি ছিল, আই এম টল ওয়েন আই এম ইয়াং অ্যান্ড আই এম শর্ট ওয়েন আই এম ওল্ড, হোয়াট এম আই, দ্য অ্যান্সার ইজ আ ক্যান্ডেল, অর্থাৎ একটি মোমবাতি, মোমবাতিটা যখন ইয়াং থাকে তখন দেখবে সেটা লম্বা, যখন এটাকে কি করা হচ্ছে, ধীরে ধীরে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, সেটা তখন কি হয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ এটার বয়স হচ্ছে, এটা ফুরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে আই এম শর্ট ওয়েন আই এম ওল্ড, তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে আ ক্যান্ডেল, একটি মোমবাতি। তাহলে আমরা আবার আমাদের সেই পড়ায় ফেরত যাই। ওকে, মেনি আর ইন উইকস ইয়ার হাউ দেয়ার আর, অর্থাৎ সেন্টেন্সটা অনেক লম্বা, নিশ্চয়ই হরলিক্স খেয়েছে, সো এই সেন্টেন্সটি দেখে আমরা হতাশ হব না, আমরা একটু খেয়াল করি যেখানে কেমন হতে পারে, যে মেনি আর ইন উইকস ইয়ার হাউ দেয়ার আর, তোমরা খেয়াল করে থাকবা যে অনেক সময় কোশ্চেন করার জন্য আমরা হাউ মেনি, হাউ মাচ, কেননা কতগুলো, এটার ইংরেজি হচ্ছে হাউ মেনি, কত পরিমাণে, কি পরিমাণে এটার ইংরেজি, বা কতটুকু এর ইংরেজি হচ্ছে হাউ মাচ,
তাহলে যেহেতু এখানে কতগুলো তার মানে প্রশ্ন, তাহলে হাউ মেনি কি উইকস অর্থাৎ কতগুলো সপ্তাহ আছে। হাউ মেনি উইকস কোথায়, আর দেয়ার কোথায় আছে, ইন আ ইয়ার অর্থাৎ একটি বছরে কতগুলো সপ্তাহ আছে। সো হাউ মেনি উইকস আর দেয়ার ইন আ ইয়ার, হাউ মেনি উইকস আর দেয়ার ইন আ ইয়ার অর্থাৎ একটি বছরে কতগুলো সপ্তাহ আছে। দেন নেক্সট, নট বডি ডেলিশাস আওয়ার ফুড ডাজ নিড। দেখো ডাজ হচ্ছে এখানে হেল্পিং ভার্ব, তাহলে ডাজের সাথেই কি বসবে, নট, তাহলে ডাজ নট, তারপর বসবে মেইন ভার্ব ডাজ নট নিড। তাহলে কি কিসের প্রয়োজন নাই, তাহলে আওয়ার বডি ডাজ নট নিড, আওয়ার বডি ডাজ নট নিড আমাদের দেহের প্রয়োজন নেই, কি প্রয়োজন নেই, ডেলিশাস ফুড অর্থাৎ সবসময় যে আমরা সুস্বাদু খাবার খাবো সেটা নাও হতে পারে, যে খাবারটি সুস্বাদু নয় কিন্তু পুষ্টিকর সেটাও আমাদের খেতে হবে। তাহলে দেখো লেখা আছে আওয়ার বডি ডাজ নট নিড ডেলিশাস ফুড, আওয়ার বডি ডাজ নট নিড ডেলিশাস ফুড আমাদের দেহের সবসময় সুস্বাদু খাবারের প্রয়োজন নেই। Again riddle. So this is our last riddle and this is the ending of our class. We have already got the structure of the sentence, we have already got uh, some rearranges, and next time I will give you some exercises on rearranges. So watch this class, try to understand the rearranges that I made you understand, and also try to learn the basic structures of the sentences that is in the on the first slide of this class. So our last riddle is, where can you find cities, towns, shops and streets but no people? অর্থাৎ এমন কোথায় যেখানে তুমি শহর খুঁজে পাবে, নগর খুঁজে পাবে, দোকান খুঁজে পাবে, রাস্তা খুঁজে পাবে কিন্তু কোনো লোকজন খুঁজে পাবে না। So try to find out this answer, and in our next class we will give you the answer. Until then it is time to say goodbye. So thank you, keep fine.